حضرت الأولياء إلى تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها سجلنا حضرتي سيد القادر حضرتي سيد ولا حضرتي أبي حسين بن أبي بكر ولا حضرتي أبي بن محمد بن حضرتي أبي بن محمد ولا حضرتي أبي بن محمد حسن بن سينا ولا حضرتي أبي بن محمد علي بن حسن ولا حضرتي أبي بن محمد سجاد بن أبي محمد ولا حضرتي أبي محمد رسول حاجم رجال ولا حضرتي أبي بن محمد رحمة الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن رحمة الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حضر في جامع مالك الكتب بشرها ومسلم بها وإلا من أهل السهل إلى المتاهة سجل حضرتي مالك في كتاب مكة ساتنا في النجاح سيسالي من سنة الحضرة وحضرتي مالك في كتاب بشرها بسجل بشرح زبينة النجاح شيخ محمد نووي بن عمر الجوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada Nasrah dengan aliyah Allahumma ighfir li dhunubi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي زدني علما نافعا وارزقني منك فهما. ربي زدني علما نافعا وارزقني منك فهما. ربي زدني علما نافعا وارزقني منك فهما. Salat ini ya, dulu ya.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita buka kitabnya. Bismillah. Kitabnya udah punya semua itu. Di apa? Ya disimak. Nah, kalau perlu dicatat gak apa-apa gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau lurutan Jawa gitu kan, kalau nyebut jenengan Allah, maka paring nikmat agung ya Allah, turgang paring nikmat cilik ya Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya membahas tentang Bismillah dulu, sebelum kepada isi daripada kitab yang kita kaji, kitab Safinatul Najah, karangan seorang ulama dari Hadramaut, hijrah ke Indonesia. Dulu namanya Batavia, sekarang ganti jadi namanya Batawi gitu. Jadi Betawi asalnya Batavia. Syekh Salim bin Semer Al-Hadrami hijrah dari Hadramaut, ngarang kitab, nama kitabnya kitab Safinatul Najah. Maka beliau makamnya kan di Tanah Abang gitu. Makamnya di Tanah Abang. Setiap ulama mengarang, menukil, menyusun kitab selalu dimulai, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti nggak ada alasan, bukan berarti nggak ada faktor, bukan berarti nggak ada penyebabnya. Ulama ataupun yang mengarang kitab klasik sampai kitab kontemporer lah, kitab karya-karya ulama intelek ataupun karya-karya ulama, dari dulu sampai sekarang setiap ulama mengawali karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama alasannya ataupun yang pertama sebabnya, yaitu karena iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti kepada Al-Quranul Karim. Kenapa ngikutin Al-Quran? Karena setiap Al-Quran di dalam surah-surahnya, Al-Quran yang 114 surah itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah nggak pakai Bismillah ya.
sebab kandungannya tentang peperangan. Di dalam peperangan nggak boleh, nggak usah ada yang namanya kasih sayang. Nah, sedangkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah punya sifat Rahman Rahim, kasih sayang. Di dalam peperangan nggak ada istilah kasih sayang, kasihan musuh dimatiin, nggak ada. Perangnya udah, yang penting musuhnya KO, mati, udah menang perang. Nggak ada yang namanya istilah kasih sayang. Maka di dalam surah Barokah nggak dicantumin lafaz Bismillah. 114 surah di dalam Al-Quran, ya kan, berarti semua jumlahnya ada 114 Bismillah. Itu sedangkan surah di dalam surah At-Taubah nggak ada Bismillahnya, berarti kurang satu. Ada buat melengkapi Bismillahnya, tetap 114 Bismillah di dalam Al-Quran. Surah An-Naml ya, ayat 30. Surah An-Naml ayat 30. Nah, kita tempat. Yang pertama ulama ngarang kitab ngikutin Al-Quranul Karim, karena Al-Quran selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, alasannya setiap ulama memulai kitab karangannya dengan membaca ataupun menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alasannya dikhabarin, karena ada hadis Nabi, wahwa hadis Nabinya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u ayna fisul barakah. Yang kedua alasannya ulama ngarang kitab dengan Bismillah karena mengikuti hadis Rasul. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang dipandang mulia, dipandang baik oleh agama Islam, perkara apapun itu selama baik menurut agama, selama mulia menurut syariat Islam, kalau tidak diawali dengan Bismillah, bahwa maka perkara tersebut seperti hayawan atau hewan yang buntu. Isul barakah artinya enggak barokah, kurang barokah gitu. Jadi perkara apapun awali dengan Bismillah, cuman jangan salah menerapkan gitu. Pokoknya setiap perkara yang baik menurut agama Islam harus diawali dengan Bismillah. Contohnya kita mau belajar ngaji, baca Bismillah. Mau makan, mau tidur ada doanya. Mau keluar rumah, masuk rumah, mau wudhu, mau sholat, baca Bismillah. Perkara-perkara yang baik harus diawali dengan Bismillah. Nah, kecuali perkara-perkara yang dilarang, jangan diawali Bismillah, ya. Itu. Contoh perkara-perkara yang dilarang. Enggak, perkara dilarang. Gaplek, baca Bismillah. Tapi jangan. Benang katanya dulu benang. Yang kicilik baca Bismillah. Tapi jangan. Pokok baca Bismillah. Babi ayam baca Bismillah. Tapi jangan. Perkaranya dilarang, nggak boleh. Asal hotel kita Bismillah. Ya. Terus mau apa lagi namanya, ke klub malam, jangan baca Bismillah. Atau lihat dari bentuk perkaranya, itu udah dilarang jasa itu. Jangan dimulai dengan Bismillah. Perkara-perkara yang dilarang mah nonton dangdut baca Bismillah, katanya biar selamat di jalan, itu jangan. Baca Bismillah kalau mau ziarah ke makam orang soleh, ke para wali, jalan ke majlis taklim, ke musola, ke madrasah, pengajian, baca Bismillah. Itu perkara-perkara yang baik harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
makan aja kan kudu bismillah dulu doanya. Kalau baca doanya baca doa, nggak baca doa ya baca bismillahnya apa bismillahirrahmanirrahim, makan beres. Mau ngaji ngalai kitab gitu ya, nulis surat ya janganlah yang baca bismillah nulis surat mah gitu. Biasanya kalau bang santri mah gitu, bang santri sama bos santri biasanya kalau main surat-suratan tuh biasanya dicantumin bismillah dulu. Surat-suratan Katanya biar suratnya diterima sama dibales gitu. Jangan coba assalamualaikum nggak beres ya. Jadi perkara yang mulia menurut agama Islam itu harus dimulai dengan bismillah gitu. Ya. Jadi kalau nggak dimulai dengan bismillah kurang barokah. Emang barokah itu apa? Kalau barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau barokah setiap yang bertambah menjadi baik, berkembang menjadi banyak, itu namanya berkah gitu. Tuh alasan yang kedua ulama ngarang kitab, yaitu karena ada hadis Nabi ya, ngikutin ataupun karena mengamalkan hadis Nabi yang tadi ya. Perkara yang baik harus diawali bismillah gitu. Kalau main PS jangan ya, iya main PS jangan diawali bismillah, jangan. Main bola juga jangan, nggak baik. Terus alasan yang ketiga ulama ngarang kitab diawali bismillah, yaitu adalah ziryan ala sunanis salafus saleh, yaitu mengamalkan tingkah laku para ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf, ngikutin ulama ya. Bismillah, ngikutin ulama karena setiap ulama pasti memulai kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dilihat kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdu, bermula segala puji bagi Allah. Bermula segala bentuk pujian, sanjungan, pujian itu terbagi menjadi 4 ya. Mau dicatat-catat enggak apa-apa. Pujian-pujian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pujian qadim li qadim. Pujian qadim li qadim artinya memujinya Allah kepada Allah. Memujinya Allah kepada Allah. Yang kedua ada pujian qadim li hadis, artinya mujinya Allah kepada makhluk. Yang kedua pujian qadim li hadis, mujinya Allah kepada makhluk. Yang ketiga ada pujian hadis li qadim, mujinya makhluk kepada Allah. Yang keempat ada pujian qadim li qadim, hadis li hadis, mujinya makhluk kepada makhluk. Nah, yang pertama mujinya Allah kepada Allah. Contohnya lafaz la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Allah nyanjung sendiri ya, tiada Tuhan selain aku, kata Allah, la ilaha illa ana.
nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Terus mujinya Allah kepada makhluk, ya kan? Seperti lafaz innahu apa namanya di dalam surah Shad ayat 41, ketika Allah menyanjung ataupun ngalem kepada Nabi Ayub, ya. Jadi seperti Allah ngalem atau nyanjung akan kesabaran Nabi Ayub, ya. Bagaimana di dalam Al-Quran surah Shad ayat 44, ni'mal abdu innahu awwab, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Dia itu adalah Nabi Ayub, ya. Ketika Nabi Ayub diuji dengan ujian berupa sakit yang menurut satu riwayat gorok sakit badannya, gitu ya. Sabar Nabi Ayub, dijauhin, diasingin istrinya, menjauh anaknya, menjauh rumahnya, runtuh semuanya, habis. Karena Nabi Ayub benar-benar diuji kesabarannya, akhirnya lolos. Maka disanjung ni'mal abdu innahu awwab, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Itu Nabi Ayub disanjung, ya. Terus ada pujian hadis liqodin, nyanjung ataupun mujinya makhluk kepada Allah, kepada Tuhan. Contohnya la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau Allah, gitu. Jadi tiada Tuhan selain Allah, kita nyanjung ke Allah. Terus ada pujian hadis li hadis, nyanjungnya makhluk kepada makhluk. Ini mau udah lupa. Jadi kalau manusia menyanjung kepada manusia, itu mah udah lupa, udah biasa. Ada kalanya karena kagum atau karena salut, gitu. Menyanjung atau memuji manusia, contoh misalkan karena dia itu pinter, karena dia cantik, karena dia tampan, cerdas, ataupun menyanjung selain daripada fisiknya, misalkan disanjung karena jabatannya, disanjung karena pangkatnya, disanjung karena ilmunya. Beda kan, nyanjung orang duluan beda-beda. Disanjung karena kedudukannya ataupun karena derajatnya, gitu. Jadi nyanjungnya ataupun mujinya manusia kepada manusia. Tapi tetap semua puji-pujian yang Fatihah, mujinya Allah ke Allah, mujinya Allah ke makhluk, mujinya makhluk ke Allah, mujinya makhluk ke Allah, makhluk ke makhluk, itu semuanya kembali hakikat kepada Allah. Udah semuanya punya Allah, itu bukan punya siapa-siapa. Alhamdulillah, kalau di logatnya bukan gitu. Tawi jenis puji kang papat lillahi ku tentu kedua Allah. Udah semuanya punya Allah, milik Allah, kembali ke Allah semuanya. Hakikat balik lagi ke Allah, gitu. Rabbil alamina, yang menguasai seluruh alam, jagat raya. Alam ini seluruhnya milik Allah. Allah yang menguasai, Allah yang nyiptain. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kita sebagai makhluk selalu minta pertolongan kepada Allah
dalam perkara atau dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat ataupun dalam urusan agama. Minta pertolongan ke Allah. Wa sallallahu wasallama, ya kan? Mudah-mudahan Allah menambah rahmat, ya, rahmat kepada Nabi, menambah keselamatan kepada Nabi. Kenapa? Khataman Nabiyyin, karena Nabi Muhammad sebagai penutup, sebagai pungkasan dari para nabi dan rasul, yang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, gitu. Jadi rahmat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sebagai makhluk utusan Allah, sebagai nabi pemimpin dari para nabi, nabi terakhir, nabi penutup. Dan salawat dan salam juga wa alihi kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabatnya, ajma'ina dan semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak ada daya bagi kita untuk menjauhkan maksiat, untuk menghindari maksiat, ya. Wala quwata, dan gak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh, illallah illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mah mau sehebat apapun buat menjauhkan perkara-perkara maksiat, kalau Allah belum nolongin gak bakal bisa. Jadi kita mah gak punya daya buat menjauhkan diri dari maksiat kalau Allah belum membantu. Kita juga gak punya kekuatan kalau Allah untuk melakukan ibadah kalau Allah gak menolong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita serahin semuanya ke Allah gitu. Iya, kita serahin, minta daya, minta kekuatan kuat untuk ibadah, melakukan hal-hal baik. Ataupun yang mana kita kasih sampai kita kuat dan